नमस्कार। शिक्षा विकास चैनल तरफ समस्त को स्वागत जनाऊँगी एवं गला श्रेणी में मु आलोचनार मुख्य विषय वस्तु छंद एवं अलंकार छंदटी को आम भल भाव से दिन डिस्कसन करिछि। विभिन्न प्रकार छंद छंदर लक्षण को वर्तमान आज आम आलोचना करिबा अलंकार। अलंकार आलोचना करने पूर्व अलंकार कौन साहित्य जानवा दरकार। तेणु तुम जानथियो अलंकार पिंधिले जिते गोटे झीटी कन्या साजी बा कन्या थिला बहु साजी जो निजर शाशु घर को चली जाए तो बापा माँ ताको अलंकार भूषित कर दियंती। जहाँफल झीटी अलंकार पिंधि कुआरी बहु साजी ता बाप घर को जाए के सुंदर दिशे कहल से भाव आज आम कौन ना साहित्य अलंकार विषय आलोचना करवा। अलंकार कौन केवल यहाँ पद्य को लेकिन आधारित अलंकार। प्रथम आम जाना अलंकार क्या कहती अलंकार क्या कहती से विषय आम भल भाव आलोचना करवा। अलंकार है साहित्य को सरस सुंदर श्रुतिमधुर करने जो सौंदर्यबोधक उपादान आवश्यक ताको आम कह अलंकार। ये अलंकार केवल पद्य साहित्य व्यवहृत हुए। गोटे पद्य बा गीत को साधारण भाव बोलती से को अलंकार छंद लगे बोलिले श्रुतिमधुर हुए। शुणा कर्णगोचर हवा भल शुभे एवं आमर ओडिया साहित्यर कवि सम्राट उपेन्द्र भंजक ठार आरंभ कर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कविता विभिन्न अलंकार राग छंद सब लिखि जाइछन्ति। तेणु आमे आग अलंकार डेफिनेशन जानिली साहित्य को सरस सुंदर श्रुतिमधुर करने जो सौंदर्यबोधक उपादान आवश्यक हुए आमे ताको अलंकार बोली कहिथाउ। अलंकार होइले दी प्रकार गोटे शब्दालंकार आ गोटे अर्थालंकार। बुझिले ना शब्दालंकार क्या कहते आ अर्थालंकार क्या कहते ताको आमे जानिबा। प्रथम जानिबा शब्दालंकार। गोटे पद्य शब्दर चारुता बा सौंदर्य उपयोगी शब्दटा नुआ नुआ भिन्न भिन्न रूप होती भिन्न भिन्न ढंग लिखाई जदि आम ताको शब्दालंकार कही। तेणु आम कह पद्य रचन शब्दर सौंदर्य आसिले चारुता आसिले श्रुतिमधुरता आसिले आम ताको शब्दालंकार कह। शब्दालंकार विषय आम तीनोटी शब्दालंकार अच्छी सेटा हूँ जमक अनुप्रास आउ शेष। बुझे ना अर्थालंकार कौन ना गोटे पद्य जो पद्यटा रचना हो से पद्यर जदि अर्थटा भिन्न भिन्न देखा बा अर्थर चारुता आसुव बा अर्थर सौंदर्य आसुव ताको आम कौन कह ना अर्थालंकार कह। बुझेगा अर्थालंकार तीनटा गोटे उपमा गोटे उपेक्षा गोटे रूपक। बुझिपार। तेणु आमर अलंकार है दी प्रकार गोटे शब्दालंकार गोटे अर्थालंकार। पद्य व्यवहृत जदि शब्द गुड़िकर जो चारुता सौंदर्य एवं फुटी उठे नूतन रूप से प्रतिभात हुए आम ताको शब्दालंकार कहवा। शब्दालंकार जमक अनुप्रास शेष एवं अर्थालंकार कौन ना आउ थे रिपीट करदेली जदि गोटे पद्य व्यवहृत शब्द गुड़िकर अर्थर चारुता आसे अर्थर सौंदर्य आसव भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश कर आम कौन कह ना अर्थालंकार कह। अर्थालंकार तीन गोटे उपमा गोटे उपेक्षा गोटे रूपक। बुझिपार। बर्तमान आम ये शब्दालंकार प्रथम अनुप्रास जमक एवं शेष ये तीनोटी
अलंकार विषय निखुण भाव वर्णना करवा। निखुण भाव ये 3टी अलंकार को माने वर्णना करवा। बुझिपार बर्तमान आम अनुप्रास अलंकार विषय वर्णना करवा। जो आम शब्दालंकार आसला शब्दालंकार गोटे 3 भाग में प्रथम अनुप्रास अलंकार प्रथम आम अनुप्रास अलंकार देखा। अनुप्रास अलंकार या डेफिनेशन अनुप्रास अलंकार क्या कहते गोटे पद्य मध्य यदि व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहवा। व्यंजन वर्ण कौन आमर ओडिया रे पढ़ाई स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण ना ना व्यंजन वर्ण क ठारू अनुसार विसर्ग पर्यंत व्यंजन वर्ण अच्छी से व्यंजन वर्णर जदि बारंबार आवृत्ति हो गोटे पद्य मध्य आम कहवा अनुप्रास अलंकार। बुझिपार ना अनुप्रास अलंकार को आम उदाहरण माध्यम बर्तमान बुझेगा। अनुप्रास अलंकार मुख्य उदाहरण गोटे पद्य मध्य व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति होते आम कौन कहवा आम कहवा को अलंकार ना अनुप्रास अलंकार। उदाहरण गोटे दबा उत्कल कमला विलास दीर्घिका विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। यहाँ चिलिका खंडकाव्य राधानाथ राय लिखिं। ये भी गोटे जो अलंकार पढ़ुली मन देव 3 3 6 3 9 3 12 अक्षर यहाँ हूँ कौन नटवाणी विभाष केदार यहाँ हूँ को छंद छंद पढ़ला बेले किंतु बर्तमान यहाँ अलंकार आना देख ये गोटे कविता लिखाई ये अलंकार अनुप्रास अलंकार अच्छी कहीं अनुप्रास अलंकार कहवा आम अनुप्रास अलंकार हूँ आम पूर्व जो पद्य व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारण हो देख आम यहाँ मुझे गीतटा आगे बोलूँ गीत भी न बोलले कमी पृष्ठ हम बर्तमान आम मुझे लिखिली उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका ये हूँ गोटे अनुप्रास अलंकार उदाहरण अटे। आम या अनुप्रास अलंकार कहीं कहवा अनुप्रास अलंकार डेफिनेशन अनुजाई व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति हेले व्यंजन वर्णटा बारंबार आवृत्ति हेले आम को अलंकार कहवा अनुप्रास अलंकार कहवा। बर्तमान ये जो गीतटा लिखा है अनुप्रास अलंकार मैं गोटे गीतटा बोल दूसरी उत्कल कमला विलास दीर्घिका उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। तेणु आमर ये जो देखुच गोटे क उठे गोटे आउ गोटे क आउ गोटे हूँ क आउ गोटे क एमती हूँ आमर क आउ ल ये गोटे गोटे जोड़े 3टा 4टा 4टा क ल सेमती गोटे ल ये 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 गोटे ल ए क आउ ल 2टा व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति घटू यहाँ को अलंकार यहाँ हूँ अनुप्रास अलंकार। ये आम स्पष्ट हेली जे व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति घटिले जो पद्य हम से हम को अलंकार अनुप्रास अलंकार हम। तो आउ गोटे अनुप्रास अलंकार उदाहरण आम देपर आम कर देखी नव कालिका
ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ବକାଳିକା ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ କରିବା ମତ କରି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରୀ ଆଉ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରୀ। এইটা হচ্ছে କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ନା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ଉଦାହରଣ। ଦେଖ ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ କରିବା ମତ କରି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରୀ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? এইটা ଆମର କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ଲେଖୁଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ ପୁରା ତାଙ୍କର ମହାଙ୍ଗା କବି ସମ୍ରାଟ ସେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖି ନବ କାଳିକା ଏଠି ଗୋଟେ କ ଆଉ ଗୋଟେ ଳ ଆସିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଣି କ ଏଠି କ ଏଇଟା ଳ କ ଆଉ ଳ ପୁଣି କଣ ହେଲା ଏଠି ସେମିତି ଏପଟରେ କରି ରି ବିଚାରି ଏଠି ର କ ର ଆଉ ଳ এই তিনটা ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମନରେ କଣ ହଉଛି ନା ଦିଟା ଏକ ପଦ୍ୟ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପଦ এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ କ ଳ ଆଉ ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ପୁଣି କଣ ନା ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରଟା ପୁଣି ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଞ୍ଚ ଭାଗ। ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ବୃତ୍ତ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାସ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦ୍ୟାପ୍ରାନ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଏମିତି ଚାରି ଭାଗରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଗୋଟେ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଗୋଟେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତାନୁପ୍ରାସ। ଏ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରଟା ସରିଗଲା। ୟାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଭଲ ଅଳଙ୍କାର ଯମକ କହୁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଡେଫିନେସନ ଆଗ ଦେବା, ତାପରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହନ୍ତି। ଏଇ ଯମକ ଏଇଟା ହଉଛି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଡେଫିନେସନଟା ଆଗ ମନେ ରଖ। ସାଧାରଣତଃ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାରରେ ପଦ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଆଣୁଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ, ଥରେ ନୁହେଁ ଦିଥର ନୁହେଁ ତିନିଥର ଚାରିଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସୁଥିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ
ତାକୁ କହିବା କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ନା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଏ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା। କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା? ଦେଖ ପିଲେ, ଆମର ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ କି ଲେଖିଥିଲେ ନା ଲେଖିଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଏ ଶୋଭିତ। ଏଟାକୁ ଲେଖୁଛି ମୁଁ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ, ଇଏ ନଳିନୀ, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ। ଏ ନଳିନୀଟା ହଉଛି ସେ ଦେଖରେ ନଳିନୀ, ଏଇଟା ନଳିନୀ, ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଲା। ପୁଣି ନଳିନୀ, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ, ଭ୍ରମରେ ଏ ଶୋଭିତ। এইটা হচ্ছে কবি সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জଙ୍କ লেখା ହେଲା। এইটা 16 অক্ষরে বিশিষ্ট লেখা ହେଇଛି। 3 3 6 3 9 3 12 1 13 3 16, 3 3 6 3 9 3 12 4 16, 16 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ମାନେ ଛନ୍ଦ ଯଦି ହବ, କୋଉ ଛନ୍ଦ ହବ କହିପାରିବ? ଏ ଛନ୍ଦ ହବ ରାମକେରି। ଆମେ ପଢେଇଥିଲି ପୂର୍ବରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ହେଲା। ଦେଖରେ ନଳିନୀ, ଭୁଲ କହିଲି, ସରି, ଏଇଟାକୁ ସେ ପାରାରେ ଯିବନି। এটা ଆମର ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ଆମର ସେପଟୁ ଏମିତି ଗୀତଟାକୁ ଏଟାକୁ ବୋଲିକି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଥିଲା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। କ'ଣ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବୁଲୁଛି? ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖ, 3ଟା ନଳିନୀ, ନଳିନୀ ନଳିନୀ ଆଉ ନଳିନୀ, 3ଟା ନଳିନୀ ଅଛି। 3ଟା ଶବ୍ଦ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀ, ଆମର 3ଟା ନଳିନୀ, ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ, ଏ 3ଟା ଶବ୍ଦ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। 3ଟା ଅର୍ଥ ଆସିଲା ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି ପିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୀତାଙ୍କର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟର କଥାଟାକୁ ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏଠି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖରେ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ନଳିନୀ ହେଲା, ଏ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାୟିକା। ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାକୁ କୁହନ୍ତି ନଳିନୀ, ତୁମେ ନଳିନୀକୁ ଦେଖ। କ'ଣ ନଳିନୀ ଅର୍ଥ? ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାୟିକା ସୀତା। ଏ ନଳିନୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏ ନଳିନୀ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଦ୍ମ। 3ଟା ନଳିନୀ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବୋଧେ। ଏ ନଳିନୀ ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ନଳିନୀ ମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ, ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାୟିକା ନଳିନୀ। ଏ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏ ନଳିନୀ ଅର୍ଥ, ଏ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଏ ନଳିନୀ ଅର୍ଥ ହଉଛି କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ନଳିନୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୀତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦେଖ, ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଖାଲି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅଛି। ତାକୁ ଆମର କି ସେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ। ହେ ସୀତେ, ତୁମେ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଦେଖ, ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଖାଲି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଯୋଉ 3ଟା ଭ୍ରମରେ ରହିଲେ, ଏ 3ଟା ଭ୍ରମନ୍ତି ମାନେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଭ୍ରମରେ ମାନେ ଭଁର, ମାନେ ଭ୍ରମ ମାନେ ଭଉଁରୀ ଖେଳି ଖେଳି, ଇଏ ଭ୍ରମବଶତଃ। 3ଟା ଅର୍ଥ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଭ୍ରମରେ ଅର୍ଥ ଭଁର ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମର କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଉଁରୀ ଖେଳି ଖେଳି, ଭ୍ରମବଶତଃ
ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଉଁରୀ ଖେଳି ଖେଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମାନେ ଭଅଁର ମାନେ ଭ୍ରମବଶତଃ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଣ ନା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦେଖ ନଳିନୀ 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 ନଳିନୀର ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ତିନିଟା। ଭ୍ରମରେ 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 ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ତିନିଟା ଅର୍ଥ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ହେଲା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ବୁଝିପାରିଲ? ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରଟିକୁ ବୁଝେଇଦବା। ଆମର ହଁ ଜଗତ କେବଳ ଜନେ ହସି କୋଉ କାବ୍ୟ କହିଲା? ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବର ସଙ୍ଗର। ହେଲା କଣ ସେଟା? ବର ଜୀବର ସେ ନାଇଁ ସେଟା ଭୁଲ କହିଲି, ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଆଗ ତାପରେ କହିବି। ବର ଜୀବ ରସେ ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବର ଜୀବ ରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ। ଦେହେ ବରଜୀ ବରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖୁନି, ଏଇଠୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ କବିତା। ଏଇ କବିତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥ। ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀ ବରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ସୁକରିକି ହୋଇ ବଗାଇ। ଏଇ କବିତାଟିରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ କଣ କରୁଛି ନା ଗାଈ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜଗତ କେବଳ ଜନ ଆସିବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ଥିଲା ଆମର ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ନାଇଁ ହେଇଲା ଭୁଲ ବି କହିଲି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର ସେଇଟା। ଆରେ ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବର ଜୀବ ରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ ବର ଜୀବ ରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ ରଜ ଲଗାଇ ରେ ରଜ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ସୁକରିକି ହୋଇବ ଗାଇ ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ ଜନେ ହସିବେ ରେ ଜନେ ହସିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥ ରେଖା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ଆମର ଯମକ ଆସୁଛି। କଣ ଯମକ ଆସୁଛି ନା ବର ଜୀବ ରସେ ବର ଜୀବ ରସେ। ଏ ବର ଜୀବ ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ବର ଜୀବ ରସେ ବର ଜୀବ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ତ ଗାଈର ରସେ ଅର୍ଥ କ୍ଷୀର। ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଦେଇ ମାନସ ମାନେ ମନ ଦେଇକିରି। ଆଉ କଣ କରୁଛି ବର ଜୀବ ରସେ ଏ ବର ଜୀବ ରସ ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଈର କ୍ଷୀର। ଏ ବର ଜୀବ ରସ ଅର୍ଥ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଜନ କରି। ଏ ବରଜୀ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମର ବରଜୀ ବର୍ଜନ କରି ବରସେ ଇସ୍ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ମାନେ ମାନେ ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ମନ ଦେଇ। ବରଜୀ ବରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ ମାନେ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅମେଧ ମାନେ ବିଷ୍ଠାକୁ ମାନେ ଘୁଷୁରୀ କଣ ଖାଏ ବିଷ୍ଠା ଖାଏ। ତେଣୁ ବରଜୀ ବରସେ ଅମେଧ ଗ୍ରାସ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମେଧ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ବିଷ୍ଠା ଖାଇବାକୁ ମାନେ ମନ ନ ଦେଇ ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ। ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଦେହର ଶରୀରରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାର ମାଟି ଲଗେଇ ଗ୍ରାମ ସ୍ନେହ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ସୁକରିକି ହୋଇ ଗାଁ ଘୁଷୁରୀ ଟା କଣ ଗାଇ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବନି। ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ ଏହି ତ ଫଳ। ଏଇଟା ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବର ଜୀବ ରସେ ଆଉ ବର ଜୀବ ରସେ ଏଇଠି କଣ ଆସୁଛି ନା ଯମକ ଆସୁଛି। ଏ ବର ଜୀବ ଏକା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ।
ଇଏ ବର ଜୀବର ସେ, ଇଏ ବର ଜୀବର ସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁବା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ପଶିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ହଉଛି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର 5 ପ୍ରକାରର। ଏ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର 5 ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା 5 ପ୍ରକାର କଣ କଣ ତଥା ଗୋଟେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ମଧ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବ କୋଉଟା ନା ମାଳ ଯମକ, ସର୍ବ ଯମକ, ମାଳ ଯମକ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସର୍ବଯମକ, ସର୍ବଯମକ ସବୁଆଡେ ଥିବ ଆଉ ଯମକ ହେଲା। ଏ ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ପାଖରେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ମାଳ ଯମକ, ସର୍ବ ଯମକ। ୟାର ବି ତ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଉପର କ୍ଲାସରେ ଗଲେ ପଢିବ। ତମେ ମୋଟ ଉପରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଯାହାକୁ, ଆଉ ଆମର ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଓକେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଆଣିବା କଣ ନା ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଆମର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର 3ଟା ରଚନା କରିବାକୁ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗଲା ହାରି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗଲା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର, ତୃତୀୟରେ ଆସିବ ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2ରୁ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ବୁଝିଲ? ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ଡେଫିନେସନ ଆଗ ମନେ ରଖ। ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର 3 ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ଅଭଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ସଭଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଅଭଙ୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। 3 ପ୍ରକାର ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିବ, ଏ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭଙ୍ଗ ଶେଷଟା। ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କଲେ ଏହା ହେଉଛି ଅଭଙ୍ଗ। ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କଲେ ଏହା ହେଉଛି ସଭଙ୍ଗ। ଯୋଉଠି ଉଭୟ ସଭଙ୍ଗ ଅଭଙ୍ଗ ରହିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶେଷ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲି ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆମର କଣରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ 2ରୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର କହୁ। ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର 3 ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ଅଭଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ସଭଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଅଭଙ୍ଗ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଭଙ୍ଗ। ଯୋଉଠି ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଭଙ୍ଗ। ଯୋଉଠି ଉଭୟ ଦୁଇଟା ରହିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇବା। ବାବୁ ନାକ ଶ୍ରୀଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ମହାକାବ୍ୟରେ କିଏ ସେ ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାବୁ ନାକ ଶ୍ରୀଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦୋଷାକୁ, ଏ ଯୋଉ ନାକ ଶ୍ରୀ ଆଉ ଦାନ, ନାକ ଶ୍ରୀ ଦାନ, ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଅଭଙ୍ଗ, ଭଙ୍ଗା ହେଇନି। ଏ ନାକ ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ, ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ନାକ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଆମର ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ, ଦାନ ଅର୍ଥ ଦାନ ଦେବା ହେଲା, ଯୋଷାର୍ଥ ନାରୀ। ବୁଝିଲେ? ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ହେ ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ନାକ ଶ୍ରୀ, ଏଠି ଆମର ପ୍ରଥମେ ହେଇଛି ନା ଅଭଙ୍ଗ ଶେଷଟା ପାଇଛି। ଏ ଯୋଉ ନାକ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ, ନାକ ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ, ଶ୍ରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦାନ। ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀକୁ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଭଳି ନାରୀକୁ କଣ କର ନା ସ୍ୱର୍ଗଶ୍ରୀ ଦାନ କରି ତମେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପୂର୍ବକ କୋଉଠି ବିହାର କର ନା ଜଙ୍ଗଲରେ କାନନରେ ବିହାର କର, ବୁଲ। ବୁଝିଲ ନା? ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଆସିବ
এইটা হচ্ছে କ'ଣ ଆସିବ ନା ସଭଙ୍ଗ ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ନାକ ସିରି ଦାନ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଯୋଉ ସଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ, ନାକ ଅର୍ଥ ନାକ, ସିରି ଅର୍ଥ ସିରିଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଯୋଉ ନାକ ସିରିଦାନ ଆସେ ଆମର ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏ ନାକ ସିରି ଅର୍ଥ ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦାନ ଅର୍ଥ ଛେଦନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଏଟାକୁ ସଭଙ୍ଗ ଶେଷ ଆସୁଛି। ନାକ ସିରି ଅର୍ଥ ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦାନ ଅର୍ଥ ଛେଦ କରିବା। ତାପରେ ବିହର, ବି ମାନେ ବିହରଣ କର, ବୁଝିଗଲା ନା? ତା ନାକ କାନକୁ ଛେଦନ କରି କାନନରେ ବିହରଣ କର। ଦିଟା ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଏଠି। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ହେ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତମେ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟ ନାରୀର ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଦାନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ ପୂର୍ବକ ବଣରେ ବିହାର କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ସେଇ ତାରି ଅର୍ଥ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆସିବ। ନାକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅର୍ଥ? ନାକ ଅର୍ଥ ନାକ, ନାକ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଛେଦନ କରି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ନାକଟିକୁ କାଟି ସେଇ ବିହର ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାକୁ ବୁଲା, ତାକୁ ଏ ଅର୍ଥ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ମାନେ ଆମର କିଏ ବୁଝିଲେ, ଲକ୍ଷଣ ବୁଝିଲେ ତା ନାକ କାଟିକି ବୁଲିବା ଆଉ ଏଇ ଅର୍ଥଟାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନରେ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାକୁ ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯିବ। ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର ତିନି ପ୍ରକାର: ଅଭଙ୍ଗ, ସମ୍ଭଙ୍ଗ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟାକୁ ଦିଆହେଲା, ବାବୁ ନାକ ଶ୍ରୀ ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଦଶାକୁ ବିହର କାରଣ କର ଆଲିଙ୍ଗନ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏତିକି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତିନୋଟି ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ରହିଗଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯମକ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଯମକ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ରୂପକ। ଏଇ ତିନିଟା ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତିକି ରହି ନମସ୍କାର।